विद्यांबा प्रिय विद्यानंदनाथ परांबा प्रिय परानंदनाथ पूर्णांबा प्रिय पूर्णानंदनाथ श्यामांबा प्रिय श्यामानंदनाथ उमांबा प्रिय ललितानंदनाथ भूमांबा प्रिय ललितानंदनाथ श्यामानंद देवा श्यामानंद देवा श्यामानंद सद्गुरुनाथ भूमांबा प्रिय ललितानंदनाथ भूमांबा प्रिय ललितानंदनाथ भूमांबा प्रिय ललितानंदनाथ 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 सद्गुरु ललितानंदनाथ महाराज की जय भूमांबा माता की जय समस्त कोटि सज्जनलकु जय पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि என்கின்ற ரீதியிலே குரு பரம்பரா வைபவத்தை குருமண்டல பிராத்தஸ்மரண ஸ்தோத்திரத்தின் வாயிலாகவும் லலிதானந்தநாதரின் பெருமைகளை சத்குரு லலிதானந்த அஷ்டகத்தின் வாயிலாகவும் நாம் அனுபவித்தோம். அடுத்து சத்குரு அஷ்டபதி குருநாதரின் மீது அஷ்டபதி அது லலிதானந்தநாதர் விஷயமாக செய்தப்பட்டது. அதை நாம் அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். தத்வாரா அனைவரும் இதை கேட்பவர் அனைவரும் சகல க்ஷேமங்களையும் அடைந்து குருபக்த ரசர்களாக வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனையோடு துவங்குகின்றோம். சைதன்யம் விமல ஞான பூதிச்ச சாஸ்வதம் ஹிருதய கிரந்தி பேத चैतन्यं विमलज्ञानभूतिश्च शाश्वतं हृदयग्रन्थिभेदनं यत्सत्येन जगदिदं प्रकाशते तन्नमामि ललितानन्द गुरुं वरं यत्सत्येन जगदिदं प्रकाशते तन्नमामि ललितानंद गुरुं वरं सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणम् अञ्जनेयमिव भक्तिदं प्रभुं सञ्चिदादिहरणं स्वभासात् अञ्जनेयमिव भक्तिदं प्रभुं सञ्चिदादिहरणं स्वभासात् मंजुकुंज विहरन्तमीशवत्तन्नमामि गुरुनाथरूपिणं मंजुकुंज विहरन्तमीशवत् तन्नमामि गुरुनाथरूपिणं तन्नमामि गुरुनाथरूपिणं सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं शान्तरूपविमलं गुणालयं ज्ञानरूपकमलं कृपालयं मौनरूपसलिलं महालयं ध्यानमूलगुरुमाश्रये सदा गुरुमाश्रये ध्यानमूलगुरुमाश्रये सदा सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं
साचि सञ्चलितलोचनं मुदा वाचि सञ्चलितभूषणं ऋतं भीतिहारवरकान्तिना धृतं ज्ञानमातृपति रूपिणं भजे ज्ञानमातृपतिरूपिणं भजे सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं चिन्तयामि गुरुमे सन्ततं मन्द मन्द स्मित आननं मोहो शोकहार वपुषा च भूतले श्यामरूप गुरुबालकं भजे श्यामरूप गुरु बालकं भजे सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं पंपिता विमलज्ञानदायका त्वं गुरुः कमलभूमयानुता बन्धुस्त्वं सुरवरादिसेविता सर्वस्वं सुभगदैवरूपिणे सर्वस्वं सुभगा दैवरूपिणे सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं ये परात्परतरो गुरोः पद्मे ये परात्परतरो गुरोः पद्मे ज्ञानिनो अमलकञ्जलोचनाः मानितं विमलज्ञानभास्सुते तं भजामि पुरुष आदिरूपिणं मानितं विमलज्ञानभास्सुते तं भजामि पुरुष आदिरूपिणं सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं देशकालगुणवर्णभेदनात् ईशदेवकृतमूर्तिचालनात् यत्कटाक्षबलभूरिवं भूरिपालनात् पाविता जनसमूहसङ्कुलाः यत्कटाक्षबलभूरि पालनात् पाविताः जनसमूहसङ्कुलाः सदैव चित्तभासकं सदैव चित्तमोहकं सदैव भक्तिपोषकं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं भजामि नाथरूपिणं श्रीगुरुललितानन्दाष्टकं ज्ञानदायकं श्रीगुरुललितानन्दनाथ अष्टकं ज्ञानदायकं यस्यानुग्रहमात्रेण सिद्ध्यन्ति ज्ञानसिन्धवः ज्ञानसिन्धवः सद्गुरु ललितानंदनाथ महाराज की जय. உயர்ந்ததான குரு பரம்பரை அதிலே நமக்கு குருவாக வாய்த்தவர் சத்குரு லலிதானந்தநாதர். உமாம்பா சமேத லலிதானந்தநாதர் ಅವರು ಶ್ಯಾಮಾಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮಾನಂದನಾಥருடைய ಅಂತ್ಯವಾಸಿயாக தத்பதாஷ்டராக இருந்தார். ஷியாமானந்தநாதரோ பராம்பா சமேத பரானந்தநாதருக்கு பரிச்சரியம் செய்த தன் அந்தேவாசியாக வாழ்ந்தவர். பரானந்தநாதரோ பூர்ணாம்பா பிரிய பூர்ணானந்தநாதரின் அந்தேவாசியாக தத்பதாஷ்டராகவே வாழ்வை கழித்தவர். பூர்ணானந்தநாதரோ ஸ்ரீ வித்யாம்பா சமேத சித்தகுருநாதரான நம் பரம்பரையின் தலையாய ஸ்தானத்தை வகிப்பவர். அவருக்கு மேல் எண்ணற்ற மகனீயர்கள் அன்றும் இன்றும் இந்த பரம்பரையிலே உலவை வந்தவர்கள். அவர்கள் விஷயம் நமக்கு தெரியாதபடியினால் அம்மகனீயர்களை பற்றிய விவரங்கள் என்றாவது ஒரு நாள் இந்த சடலம் விழுவதற்கு முன்னாக அவர் காட்டிக் கொடுப்பார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அவருடைய அருளாலே அவன்தாளை வழங்கி
அவருடைய வாக்விபூதியினாலே அவருடைய பெருமையை அபௌருஷயமான வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் எட்டாத உயர்நிலையிலே உலவுகின்ற லலிதானந்தநாதருடைய உயர்ந்ததான பெருமையை ஓரளவிற்கு இதிலே அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். சைதன்யம் விமல ஞான பூதிஷ்ச சாஸ்வதம் ஹிருதய கிரந்தி பேதனம். எது சைதன்யம்? சித் உறையுமிடம் சைதன்யமயமாக ஆகிவிடும். சித் அல்லாதது அச்சேதனம், உயிரற்றது. அப்பேற்பட்ட சைத்தன்யம் நிரம்பியதான விமல ஞான பூதிஷ்ச உயர் ஞான அனுபவம். அந்த அனுபவம் எதை தரும்? சாஸ்வதம், சாஸ்வதமாக அன்று ஊழி தொட்ட காலத்திலிருந்து இன்று வரை. ஹிருதய கிரந்தி பேதனம், அந்த உயர்ந்த ஞான அனுபவம் நமது ஹிருதய கிரந்தியை பேதிக்கும். மூலாதாராத்து உத்திரத வித்யா விதிரந்திரம் சௌரம் சாந்திரம் வியாபிய விஹார ஜ்வலிதாங்கீம் யயம் சூக்ஷ்மாத் சூக்ஷ்மதனுஸ்தாம் சுகரூபாம் கௌரீமம்பாம் அம்புருஹாட்சியும் அகமீடே என்று பகவத்பாதாள் வர்ணித்த அந்த கிரந்தி பேதனம் குருநாதருடைய கடைக்கண் பார்வையினாலே அது தருகின்ற விமலமான ஞானம் அந்த அனுபூதியினால்தான் கிடைக்கும். யத் சத்யேன ஜெகதிதம் பிரகாசத்தை, எவர் சத்தியஸ்வரூபரோ, சத்தியமாக இருப்பவராகவோ, சத்தியமும் ரிதமும் இரு கண்களாக கொண்டவர் எவரோ, பேர்பட்ட யத் சத்யேன எவரது சத்தியஸ்வரூபத்தினாலே ஜெகதிதம் பிரகாசத்தை, அந்தகாரம் நிறைந்ததான இந்த கலிபாதை நிறைந்ததான இந்த ஜகம் அனைத்தும் எவருடைய சத்திய பிரகாசத்தினால் பிரகாசிக்கின்றதோ தன்னமாமி லலிதானந்த குரும் வரம். இந்த ஜகத் என்பது சந்திரனை போல், எத் சத்தியேன என்பது குருநாதரின் ஞான பாசம், அந்த ஞான ஒளி. அந்த ஞான ஒளி 1000 ஆதவருக்கு ஒப்பானது. ஆதவனின் கிரணங்களை ஒளியை தான் கிரகித்து உமிழ்பவன்தான் சந்திரன். சுயமாக அவனுக்கு ஜோதிஷ் என்பது கிடையாது. அதுபோல் எத் சத்தியேன எவரது சத்திய நிஷ்டையினாலே ஜெகதிதம் இவ்வுலக அனைத்தும் பிரகாசத்தை பிரகாசிக்கின்றதோ தன்னமாபி லலிதானந்த குரும் வரம். அப்பேற்பட்ட உயர்ந்ததான லலிதானந்த, தன்னை லலிதா தாஸ் என்று கூப்பிட்டுக் கொள்வதிலே சந்தோஷப்படுவார். மகாபரிவாளுடைய பால்ய சிநேகிதர், மகாபரிவாளால் லாலனை செய்யப்பட்டவர், அவரால் புரோத்சாகம் அடைந்து உயர்ந்ததான சாமவேதத்திற்கு அன்றும் இன்றும் ஈடு இணையில்லாத ஒரு உயர்ந்த வியாக்கியானத்தை செய்து அருளிய உயர்ந்த குருநாதர் அவரானவர். அப்பேற்பட்டவர் என் குருநாதர் சதைவ சித்த பாசகம் சதைவ சித்த மோககம் சதைவ பக்தி போஷகம் பஜாமிநாத ரூபினம் பஜாமிநாத ரூபினம். அவர் சதா என் சித்தத்தை பாசகம் ஒளிர்விப்பவர், சதைவ சித்த மோககம் என் சித்தத்தை ஆகர்ஷித்து தன்பால் இருத்தியபடி இருப்பவர், சதைவ பக்தி போஷகம். லவலேசம் அவரை நோக்கி நாம் காலடி எடுத்து வைத்தால் 7 அடி நம்மை நோக்கி அவர் ஆலிங்கனம் தந்து நமக்கு கராவலம்பம் தந்து நம்மை தூக்கி விடுபவர். அப்பேற்பட்ட பஜாமி நாதரூபிடம் உயர்ந்த ஸ்ரீநாதரான நமக்கு ஆச்சாரிய புருஷனான அந்த குருநாதரை லலிதானந்தநாதரை இங்கு ஸ்மரிக்கின்றோம். உபனிஷத்திலே ஒரு ஸ்லோகம். ந தத்ர சூர்யோ பாதி ந சந்திர தாரகம் ந இமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்னிஹ தமேவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் தஸ்ய பாசா சர்வமிதம் விபாதி. எவ்விடத்திலே சூரியனும் சந்திரனும் ஒளிர்வதில்லையோ, எவ்விடத்திலே அக்னி லவலேசமும் பிரகாசம் அடைவதில்லையோ, அவ்வாறு அந்த உயர்நிலையிலே எவர் தன்னில் தான் ரமித்த வண்ணம் ஒளிரும் பொருளாக இருப்பவரோ, எவர் அனுபூதியை தருபவரோ, அவரால் இவ்வுலகம் அனைத்தும் ஒளியை பெறுகின்றது என்று மண்டூக்கிய உபனிஷத்திலே ஒரு வாக்கியம். அந்த வாக்கியம் இவ்விடத்திலே குருநாதர் விஷயத்திலே எடுத்து உதாரிக்கப்படுகின்றது. எத் சத்யேன ஜெகதிதம் பிரகாசத்தே தன்னமாமி லலிதானந்த குரும் வரம். பேர்பட்ட உயர்ந்த மகனீயர் அடக்கத்தின் ஓர் உரு நிறைகுடம். அந்த நிறைகுடம் ஞானத்தின் உயர் ஒளியை பெற்று அது தானாக பிரகாசிக்க, அப்பேற்பட்ட மகனீயரான நம் குருநாதரை தேடி பல்வேறு விருந்து உண்ண வண்டுகளெல்லாம்
தாமரை முதலான சுகந்தமான மலர்களை ஓடிச் சென்று மொய்ப்பது போல் அதிலிருந்து கிராஹ்யமான அந்த தேனை அனுபவிப்பது போல் எண்ணற்ற குடும்பங்கள் இவரை நாடி வந்து இவரிடம் அனைத்தையும் பெற்று நலன் அனைத்தையும் பெற்று உயர் நிலையிலே வாழ்ந்த வண்ணம் இருந்தனர் என்பதுதான் சத்தியம். காரணம், அஞ்சனேயமிவ பக்திதம் பிரபும் சஞ்சிதாதிஹரணம் ஸ்வபாசாத் மஞ்சு குஞ்ச விஹரந்தமீஷவத் தன்னமாமி குருநாத ரூபிணம் ஆஞ்சநேயமிவ பக்திதம் பிரபும். அஞ்சனா குமாரனான ஆஞ்சநேயர் ஷட் சாஸ்திரங்களையும் கசடர கற்றவர்கள், வேதம் அனைத்தையும் அதன் அங்கங்கள் அனைத்தையும் ஓதுவிக்கும் திறமை கொண்டவர். ஆயினும் தன் அடக்கத்தின் தான் ஓர் வினயஸ்வரூபியாக இருந்து பரமாத்ம ஸ்வரூபமான ராமனிடம் அனவரதம் பரிச்சரியம் செய்வதையே தொழிலாக கொண்டு தன்னுடைய எண்ணத்தையோ செயலின் வாயிலாக சதா சர்வசரண்யனான பிரபுவின் பாதாரவிந்தங்களுக்கு அனவரதம் திரிகரண சுத்தியோடு கைங்கரியம் பண்ணிய வண்ணம் இருந்தவர். அதுபோல் நம் குருநாதரும் ஆஞ்சநேயமிவ பக்திதம் பிரபும், பக்தியை தொழுபதிலே தன்னிகரற்றவர், பிரபுவானவர். ஆஞ்சநேயரை போல் ஒரு உயர் பிரபு, ஞான பிரபு. சஞ்சிதாதிஹரணம் ஸ்வபாசாத், தன்னை அண்டியவர்கள் விஷயத்திலே தன்னுடைய ஞான பிராச்சுரியத்தினாலே, ஞான பிரகாசத்தினாலே, ஞான ஒளியினாலே, ஞான தீக்ஷ்ணத்தினாலே சஞ்சிதாதி இருளை, சஞ்சிதம் என்றால் சஞ்சிதம், பிராகாமி, ஆகாமி, பிராரப்தம் என்ற 3 விதமான மூட்டைகள். அந்த மூட்டைகளோடு நாம் பிறக்கின்றோம். அந்த அவனைத்தையும் தன் கருணை என்கின்ற அந்த உயர்ந்த கிரணங்களினாலே, ஸ்வபாசத்தினாலே, தன்னுடைய ஒளியினாலே அழிப்பவர். மஞ்சு குஞ்ச விஹரந்தமீஷவத், ஆனால் அனவரதம் லீலா வினோதினம் என்றபடி அனவரதம் லீலைகளை செய்வார். ஒவ்வொரு செயலிலும் ஓர் அர்த்தம் துவனிக்கும், ஒரு மறைப்பொருள் இருக்கும். ஒரு சப்தம் பேசினாலும் அது ஞானபோதத்தை ஏற்படுத்துமா போல் இருக்கின்ற ஒரு உணர்வினை தரும். மஞ்சு குஞ்ச விஹரந்தமீஷவத், உயர்ந்ததான செடி கொடிகளிலே பனியின் துளிகள் வந்து அமரும். பேர்பட்ட பனித்துளிகளால் நனைக்கப்பெற்ற உயர்ந்ததான நிகுஞ்ச வீட்டிலே விஹரந்தம் ஈஷவத்து விளையாடுவார். ஈஷவத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை போல் ஜெகதீசனான ஜெகதாதி குருவான அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மனை போல் தான் இந்த லீலா நாடகத்திலே செய்ய வந்தவர் நம்மிடையே விளையாடினார். தன்னமாமி குருநாத ரூபிணம் சதைவ சித்தபாசகம் சதைவ சித்தமோககம் சதைவ பக்தி போஷகம் பஜாமி நாத ரூபிணம் பஜாமி நாத ரூபிணம் பஜாமி நாத ரூபிணம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே ஓர் உயர்ந்த ஸ்லோகம். அது பகவத் வசனம் ஆனபடியால் அந்த ஸ்லோகம் அனைத்தும் சண்டியை போல் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்கும் பல்வேறு அர்த்தங்கள் துவனிக்குமா போல் அமைந்தது. எத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அமிர்தோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். எது தத்து, எந்த ஒரு சுகம், அக்ரே நம் முன்னர் ஞான வைராக்கிய தியான சமாதி முதலான ஆரம்ப ஸ்திதியிலே அத்தியந்த ஆயாசபூர்வகம் ஏற்படும் சமயத்திலே விஷமிவ துக்காத்மகம், குருநாதரோ தியானம் செய், ஜபம் செய், பகவத் சரணாரவிந்தங்களிலே தியானம் செய் என்பார். சோம்பேறித்தனம் ஏற்படுவதனாலே ஞான வைராக்கிய தியான அபியாசங்கள் எல்லாம் பெற்று சமாதி பர்யந்தம் அடைந்த யோகிகளும் நழுவி விடுவர். ஆனால் நம் குருநாதர் அவ்வாறு, குருநாதருக்கு மற்றொரு பேர் அச்சுதன். அச்சுதன் என்றால் சுதியற்றவர். எவரை நம்பினால் என்றும் நம்மை நழுவ விடமாட்டாரோ அவரே அச்சுதன், அவரே நம் குருநாதர். அத்தியந்த ஆயாசத்தினாலே தொடர்ந்து தியானாதிகளிலோ ஜபாதிகளிலோ பூஜாதிகளிலோ மனம் செல்லாதபடி அலைந்திருக்க இது ஒரு விஷம். இந்த விஷமிவ, அது என்ன விஷம்? துக்காத்மகமான விஷம். அது மாற வேண்டும். பரிணாமே ஞான வைராக்கியாதி பரிபாகம் பெற்ற சுகம் இருக்கின்றதே, அது உண்மையான சுகம். அமிர்தோபமம், அமிர்தத்துக்கு துல்லியமானது. ஆயாசத்தினாலே ஆலசியத்தினாலே ஏற்படுகின்ற ஒரு
ஜப சமாதி தியானாதிகளிலே ஈடுபாடு குறையும் நேரத்திலே அது துக்காத்மகமாகவும், ஞான வைராக்கியாதி பரிபாகம் ஏற்பட்ட பின் அதுவே ஆத்மசுகமாக, அமிர்தத்துக்கு துல்லியமான ஆத்மசுகமாக, தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம், அந்த நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த சுகமானது சாத்விகமானது. சாத்விகமானது என்று விதஜனங்களால் போஷிக்கப்படுகின்ற விஷயம். ஏன் சாத்விகமானது? ஆத்மனஹா புத்தி ஆத்ம புத்தி ஆத்மபுத்தே பிரசாத நைர்மல்யம் சலிலசைவ ஸ்வச்சதா என்று பகவத்பாதால் வியாக்கியானம் செய்கின்றார். ஆத்மனஹா புத்தி, தன்னில் ஏற்படுகின்ற இந்த பரிணாமம் தான் யார் என்பதை அடைவதில் அபிருச்சியை தர அந்த ஆத்ம புத்தி விகசிக்க, இந்த ஆத்ம புத்தியின் பிரகாசத்தினாலே பிரசாதத்தினாலே நைர்மல்யம் அப்பழுக்கு இல்லாத சலிலஸ்ய இவ ஓடுகின்ற நதியின் நீரை போல் ஸ்வச்சமான சலிலத்தை போல் ததஹா ஜாதஹா ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம், ஆத்ம புத்தியில் ஆத்ம விஷயத்திலே ஆத்மாவலம்பனத்திலே புத்தியை செலுத்தி அதன் பிரசாதத்தினாலே அல்லது பிரகர்ஷத்தினாலே ஆனந்தத்தினாலே இது ஏற்பட்டது. எனவே சாத்விகம் என்று பகவத்பாதாச்சாரியால் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே ஆலசியமில்லாது கைங்கரியத்திலே குருநாதன் சேவையிலே குரு இட்ட வாக்கியத்தை வழக்காக கொண்டு சிரசினால் தரித்து மனசினால் கிரகித்து வாக்கினால் ஸ்மரித்து சித்தத்தை அவன் பாலே வைத்து சிந்தனைக்கு இனியானை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அல்லவா? அதை இங்கே உதாரிக்கின்றோம். சந்தரூப விமலம் குணாலயம் ஞானரூபகமலம் கிருபாலயம் மௌனரூபசலிலம் மகாலயம் தியானமூலகுரும் ஆஶ்ரயே சதா ஆஶ்ரயே சதா குருமாஶ்ரயே சதா தியானமூலகுரும் ஆஶ்ரயே சதா தியானமூலம் குரோர்மூர்த்தி பூஜாமூலம் குரோः பதம் மந்திரமூலம் குருர்வாக்யம் மோக்ஷமூலம் குரோः கிருபா. தியானத்தின் வேர், மூலம் என்றால் வேர், அது குருவின் வடிவம். குருமூர்த்தி, குருமூர்த்தியை ஆபாத மொழி பர்யந்தம் தியானிப்பதினாலே விக்னாஹா நஷ்யந்தி சித்தந்தி ச மனோரதாக என்று நாம் கண்டோம். பூஜா மூலம் குரு பாதம், வழிபாட்டின் வேர் குருவின் திருவடியாகும், பாதமாகும். மந்திர மூலம் குரோர் வாக்கியம், மந்திரத்தின் வேர் குருவின் வார்த்தை. மோட்ச மூலம், விடுதலையின் மூலம் வேர் குருவின் அருள். அந்த உயர்ந்ததான அந்த குருநாதரின் திருவடியை தியானிப்பதை பற்றி இங்கு ஆரம்பிக்கின்றோம். சாந்தரூப விமலம் குணாலயம், மகான்களுடைய இருப்பிடத்திலே ஒரு பிரசாந்தி, ஆவாசம் சாந்தே, சாந்தி நிலவும் பூமியாக, சாந்தியின் விளைநிலமாக இருப்பது குருநாதரின் இருப்பிடம். ஏன் இந்த மகனியர்கள் எல்லாம் சர்வே பவந்து சுகினா சர்வே சந்து நிராமயாக சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்டித் துக்கபாக் பவேத் என்று சதா காலமும் இந்த வேத மந்திரங்களாலே நம்மை ஆசீர்வாதம் பண்ணி 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 அவர்கள் இடத்துக்கு சென்றாலே அந்த உயர்ந்ததான பிரசாந்தியை, மனதிற்கு இதமளிக்கும் சாந்தியை, மனதிற்கு ஞானபோதமளிக்கும் உயர்ந்த அந்த புரிதலை, உணர்வினை, அந்த உள்ளார்ந்த அனுபவத்தினை சாந்தரூப விமலம் குணாலயம், சாந்த ரூபமாக இருப்பவர், விமலம் அப்பழுக்கில்லாதவர் நமது குருநாதர். எப்பொழுதும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை போல் தன் நிலை மறந்த காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் தானே தன் உள்ளாடைகளை எல்லாம், மேலாடை துவராடை அனைத்தையும் தானே கங்கையிலே சென்று தோய்த்து அழுக்கு சற்றுமில்லாதபடி அதை அங்கே ஆலமரத்திலே கட்டிவிட்டு தான் ஜபம் செய்வார், தியானம் செய்வார். விழித்து பார்த்தால் அது காய்ந்திருக்கும், கட்டிக்கொண்டு வந்து விடுவார். அதுபோல் நம் குருநாதரும் உயர்ந்ததான
தூய்மையான வெண்ணிற ஆடையை, அப்பழுக்கில்லாத ஆடையை அணிந்தவர். சந்தரூப விமலம் குணாலயம், உயர்ந்த குணங்களின் ஆலயம் இருப்பிடமாக இருப்பவர். ஞானரூப கமலம் கிருபாலயம், ஞானத்தின் ஒட்டுமொத்த உருவம் நம் குருநாதர் என்றால் அதுக்கு சம்சயமே வேண்டாம். ஞானரூப கமலம், ஞானஸ்வரூபமான ஒரு உயர்ந்த தாமரை. அந்த தாமரையிலே மானச பொய்கையிலே விளையாடுகின்ற இந்த ராஜஹம்சங்கள் இந்த இப்பேற்பட்ட சாதுக்களாகிய மகான்களின் ஹிருதயகமலத்திலே விளையாடி மகிழும். சித்தர்கள் எல்லாம் உயர் ஞான பிராச்சுரியர்களிடம் வந்து விளையாடுவார்கள். ஞானரூப கமலம், ஞானமே ஒரு உருகுண்ட ஒரு அத்தியந்த சுபத்தை அளிக்கக்கூடிய கமலமாக விகசித்த ஞானத்தின் ஒரு உருவாக, ஆனால் அதே சமயத்திலே கிருபாலயம், தன்னுடைய கடைத்தொண்டனும் கடை தேர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கிருபையின் ஓர் இருப்பிடமாக, கிருபைக்கே ஓர் பிறந்த அகமாக இருப்பவர் நம் குருநாதர். மோன ரூப சலீலம் மகாலயம், அவரை கண்டால் கண்கள் மேலே சொருகி இருக்கும். எங்கேயோ தியானத்திலே தான் லயித்திருப்பார். அந்த சகஜமாவே அந்த அவரிடம் இது காணப்படுகின்ற ஒரு சகஜ சமாதிஸ்தராகவே இருந்தார். மோனரூப சலீலம், அப்பழுக்கில்லாத ஓடையிலே உயர்ந்த மகிமை பெற்ற ஓஷதிகளெல்லாம் கடந்து வந்த அந்த சொச்சமான அந்த ஓடையை எடுத்து பருகிடம் வியாதியெல்லாம் தீரும் என்பது போல் அந்த பவௌஷதமாக இருக்கின்ற குருநாதர் மோனம் என்கின்ற ஒரு உருவை கொண்டு அந்த சலீலம், அந்த உயர்ந்த நதியைப் போல் சதா காலமும் ஓடி வந்து தன்னை அண்டியவர்களுக்கெல்லாம் மகாலயத்தை தந்து, அல்லது தான் ஓர் பெரும் சர்வசரண்யனாக இருந்து கொண்டு தியானமூல குரும் ஆஸ்ரயே சதா, பேர்பட்ட தியானமூல குருநாதரின் அந்த உருவல்லவா, அதை நாம் தியானிக்க வேண்டும். நாயனார் நமக்கு உயர்ந்ததான 1000, ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு 1000 பாசுரம் வீதம் திருமூலர் பெரும் பொக்கிஷத்தை நமக்கு விட்டு சென்றார். அதிலே குருவை பட்டு கூறுகையிலே, தெளிவு குருமேனி குருவின் திருமேனி கண்ட, தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குருவின் திருவுரு சிந்தித்தல் தானே. தெளிவு 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 என்று 4 முறை கூறி, எது தெளிவை தரும்? குருவின் திருமேனி கண்டல். திரு என்ற அடைமொழி குருவின் விஷயமாக கூறுவதினாலே திரு என்கின்ற சப்தம். மேனி, நாமம், வார்த்தை, உரு என்று 4 வார்த்தைகளுக்கு திரு சப்தத்தை போடுகின்றார். ஸ்ரீ குருநாதர் என்று நாம் வடமொழியிலே கூறுகின்றோம். இங்கு அவருடைய விஷயமாக எது அமைந்தாலும் அதற்கு திரு என்று ஒரு பதத்தை அடைமொழியாக கொண்டே திருமூல நாயனார் இதை கூறுகின்றார். அனைத்துமே குருவின் சம்பந்தத்தினாலே திரு என்கின்ற சப்தத்தை அடைகின்றன. முதல் பதத்திலே தெளிவு குருவின் திருமேனி கண்டல், திரு உருவினை கண்படித்த பயனால் நாம் அவருடைய சுரூபத்தை கண்டு லயிக்க வேண்டும், அல்லது அவரை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற வேண்டும். குருநாதன் இருக்கின்ற இடத்திலேந்தே 5 குரோஷத்திற்குள்ளாக நாம் இருப்பின் அவர்களை ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து தரிசிக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றன. தெளிவு குருவின் திருமேனி கண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், அவருடைய உயர்ந்ததான நாமத்தை அனவரதம் கூறிய வண்ணம் இருக்க வேண்டும். தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், 2 வார்த்தை அவர் பேசினால் கூட அது வேதமந்திரத்திற்கு சமமாகவே ஆகிவிடும். கண்வாய் மூக்கு செவி என்று அனைத்து கரணங்களும் புறக்கரணங்களும் அந்த கரணங்களும் ஒரு விஷயத்திலே வைத்து விட்டவன், அவன் அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவும் அவனுக்கு பல்வேறு உயர் ஞானபோதத்தை தரும் என்பது ரகசியாச்சாரமாகும். தெளிவு குருவின் திருவுரு சிந்தித்தல் தானே. குருநாதனின் திருவுருவை சிந்தித்தல், திருமேனியை காண கண்கள் 1000 இருந்தாலும் போராது, திருநாமம் செப்புவதற்கு 1000 நாவு ஆதிசேரனை போல் இருந்தாலும் காணாது, 1000 காது இருந்தாலும் அவருடைய பெருமையை கூற 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 அதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம்.
அவ்வாறு அவருடைய திருவுருவை சிந்திக்கும் புத்தி ஒன்றே ஒன்றுதானே நமக்கு இருக்கின்றது. அதனால் அதை கொண்டு சிந்திப்பது என்பது நமது பாக்கியவசத்தாலே ஏற்படுகின்றது என்பதுதான் இதன் உள்ளார்ந்த அனுபவம். இந்த உள்ளார்ந்த அனுபவம் மேலும் பெருக லலிதானந்தநாதர் நமக்கு அருள் செய்யட்டும். சாந்தரூப விமலம் குணாலயம் ஞானரூபகமலம் கிருபாலயம் மோனரூபதலிலம் மகாலயம் தியானமூலகுருமாஸ்ரயே சதா சதைவ சித்தபாசகம் சதைவ சித்தமோககம் சதைவ பக்தி போஷகம் பஜாமி நாதரூபிணம் பஜாமி நாதரூபிணம் பஜாமி நாத रूपिणम। सद्गुरु श्यामानंद भगवान की जय। सद्गुरु ललितानंदनाथ महाराज की जय। भूमांबा माता की जय।